জনপ্রিয় স্পোর্টস ব্র্যান্ড কিগো স্পোর্টস লাইন 25শে জানুয়ারি বিকেল 3টে কলকাতা প্রিন্সটন ক্লাবে তাদের নতুন শোরুমের উদ্বোধন করেছে। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া জগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। স্পোর্টস লাইন একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস ব্র্যান্ড যা উচ্চমানের স্পোর্টস গিয়ার তৈরি করে। এই ব্র্যান্ডটি ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্নত মানের স্পোর্টস গিয়ার সরবরাহ করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। Obviously, the host is going to take it forward, but before she takes it, I have a little gist to brief every one of you. कि आज आप लोग क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और आप लोग कीगो स्पोर्ट्स लाइन या कीगो मैच जो आप देख रहे हो ये लोग क्या करते हैं और आपका यहाँ पे अपीयरेंस या विजिट किस लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द इंटायर कीगो स्पोर्ट्स लाइन एंड कीगो मैच कंपनी जो अपना जितना भी सॉफ्ट लॉन्च है वो कैलकाटा में कर रहे हैं। And thank you to each and every guest who's come out here, Arshir, Anshu, Pratik, every one of you. We would, हमारे लिए आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है because we have representatives from Mohun Bagan Cricket out here, जिनके साथ हम लोग जुड़े हैं and हमारे साथ प्लेयर सब प्रैक्टिस खत्म करके वो लोग भी आ रहे हैं। We are associated with the Bengal Tigers team as well. You saw Rahul coming in, Saurabh is in a match. Jishuda was supposed to come, Jishuda अभी दुबई गए हैं, somehow he was not being available here. So we will start with the felicitation. We won't take much of our time क्योंकि बहुत जन बहुत दूर से आए हैं, उन्हें के उनको थोड़ा वेट करते हैं. So a lot more cricketers coming in. Srivaths unfortunately is not here. He's gone to Bombay to report for the India-England series. My name is Pratik Gupta and I'm an international athlete of rowing. I won multiple medals for India, the state and club international. So any sports initiative is very much needed in our state, especially West Bengal is slightly behind other states in terms of sports. So I hope that since this brand is launching the new sports line, so it gets ahead and motivates more and more sports person to go ahead, and that's all I hope for. And it's a great event, I'm feeling like. थैंक यू। इतना अच्छा इंसेंटिव ले रहे हैं कि और गरीब बच्चे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग के वेस्ट बंगाल में बहुत टैलेंट है जो कि बहुत पीछे है, जिसको मोटिवेट करने का बहुत ज़रूरत है। एंड ये ब्रांड इतना आगे आके उनको अगर मोटिवेट कर पाए तो हम लोग का स्टेट भी दूसरे स्टेट की तरह प्रोग्रेस कर पाए। आपका शुभ नाम प्रतीक गुप्ता। सर इंडिया में एक महल है जो जितने सारी ग्रांट आते हैं वो सारी क्रिकेट पे जाते हैं और सारी बट सिंस खेलो इंडिया लॉन्च हुआ है उसके बाद इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट को मिल रहा है, सारे स्पोर्ट को अभी अगर आप एक लेवल पे हो तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रहा है। एंड स्पेशल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैंप भी हो रहा है जिसमें जिनके पास मेडल्स नहीं है उनको भी सेंटर्स में लेके जाके ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो स्टेट কান্ট্রি অলিম্পিক্স में মেডেল লাভ। নতুন ব্র্যান্ড আমাদের শহরে এলো, ভালোই লাগছে। একটা সময় ক্রিকেট খেলতাম, তাই কোনো স্পোর্টসের কিছু ভালো কিছু হলে সেটা দেখলে বা তার সাথে জড়িয়ে থাকতে পারলে ভালোই লাগে। তাই কিগো স্পোর্টস লাইনকে আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা, অনেক ভালোবাসা। আমি চাইবো ওরা আরও গ্রো করুক, আরও বড় হোক। আর আমরা একটা সময় মানে আমার ক্ষেত্রে আমি কলেজ লাইফে অনেক ক্রিকেট খেলতাম, তাই স্পোর্টসের সাথে আমি ছোটোবেলা থেকেই যুক্ত। এখন আর সেই অর্থে সুযোগ হয়ে ওঠে না কাজের জন্য, তাই এখনও যখন সুযোগ পাই সেকেন্ড সানডে বা কোনো কাজের ফাঁকে স্পোর্টস রিলেটেড যদি কিছু থাকে এরকম কোনো প্রোগ্রাম বা ক্রিকেট ম্যাচ আমি চেষ্টা করি সেটা অ্যাটেন্ড করার। তাই আর কি এখানে এসেছি। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগছে, এটা অনার। সত্যি কথা কিগো স্পোর্টস লাইন লঞ্চ হচ্ছে, সেখানে আমরা সবাই আসতে পেরেছি। বেসিক্যালি বেঙ্গল টাইগার্স আমরা আগেরবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বলে আরও ফেলিসিটেট করা হচ্ছে। সবাই এসে উঠতে পারেনি কাজের জন্য, আমি এসেছি, আমি এখন বেকার তো তাই। কিন্তু হ্যাঁ, আমি যতদূর শুনলাম কিগো স্পোর্টস লাইনের যেটা মেন মোটিভ সেটা হচ্ছে অনেক আন্ডার প্রিভিলেজ বা অনেক স্পোর্টস পার্সন আছে যারা অনেক সময় স্পন্সর পায় না বা অনেক কিট কিনতে পারে না, তো তাদেরকে ওরা স্পন্সর করে। তো এটা গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। তো আর আমি চাইবো এটা অনেক বড় হোক, আরও এরকম অনেক বাচ্চাদের অনেক স্পোর্টস পার্সনদের যাতে স্পন্সর করতে পারে, যাতে তারা বড় প্লেয়ার হতে পারে আমাদের ভালো। এহেন উদ্যোগকে যেহেতু কলকাতা বা বাংলায় অনেক ধরনের ম্যাচে থাকে, অনেক প্লেয়াররাও অনেক ডিস্ট্রিবিউট করে অরফ্যান বাচ্চাদেরকে, সেটা কিগো কিন্তু এইভাবে এগিয়ে এলো আজকে এক নতুন বছর প্রথম। বলবে তোমার খুবই ভালো, যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে জেনারেলি কি হয় অনেকেই খেলতে পারি বা আমরা যেরকম দেখে থাকি যে মানে আমি ছোটোখাটো মানে আমি বেঙ্গল টাইগার্স থেকেই বলছি, ক্রিকেটে একটা ব্যাট এখন যা দাম হয়েছে সবার পক্ষে সম্ভব নয় সেটা কেনা। তো সেখানে যদি কিগো যদি 10টা ভালো প্লেয়ারকে একটা ব্যাট দিয়ে দেয়, মানে 10টা ব্যাট, তো তাদের হয়তো প্রথম কথা তারা মোটিভেটেড হবে, দ্বিতীয় কথা যে তারা আরও এগিয়ে যেতে পারবে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে কারোর না কারোর পাশে কাউকে না কাউকে থাকতে হয়, নাহলে খুব
লিগে কতটা প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে? প্রচণ্ড, মানে আর তো 8 তারিখ আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ দুপুরবেলা, তো আর একদমই টাইম নেই। সত্যি কথা বলতে আজকে 25, তো আর হয়তো 10-11 দিন আছে, আমরা 4-5টা প্র্যাকটিস পাবো আর 1-2 প্র্যাকটিস ম্যাচ পাবো। এবার যেটা হচ্ছে এতদিন খুব কনফিডেন্ট থাকতাম, এখন কনফিডেন্সের সাথে না একটা টেনশন চলে এসেছে, কারণ আমরা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স। তো এখন শুধু ওই নিজেদের মধ্যে ওই আশাটা চলে এসেছে যে আমরা ট্রফিটা আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো তো। হ্যাঁ, সবাই খুব আশাবাদী, হোপফুল যে আমরা এবার আবার খুব ভালো খেলবো। দেখা যাক কি মনে হচ্ছে কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে এবারের জার্নি? খুব খুব খুব, কারণ এত বছর যেটা হতো যে আমরা বেঙ্গল টাইগার্স যেতাম, আমি 2 বছরই গেছি, অনেক সময় আমরা খুব ভালো পারফর্ম করতাম না, এমন নয় যে টিম ভালো ছিল না, হয় যে হতো না। আগের বছর চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়ার পর না এখন সবার স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদেরকে নিয়ে হচ্ছে। কথা চলছে সামনে? হ্যাঁ, হোপফুলি স্টার্ট হয়ে যাবে, সিসিএল এর পরেই বা এর মধ্যেই স্টার্ট হয়ে যাবে। শুভ ঘোষের রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।